نوید صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ اب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا حکومت آئی ایم ایف کے دباؤ کے باوجود ایک عوامی بجٹ پیش کر سکے گی، یا ہمیشہ کی طرح قربانی کا بکرا عام آدمی ہی بنے گا؟ دیکھیں دعا میرے خیال میں عوامی بجٹ یہی بات ہوتی ہے ہماری سکسیسو گورنمنٹ، جو اس سے پہلے بھی ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے ہیں، وہ میں نے اسی پروگرام میں بارہا پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ جب آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتے ہیں تو ہمیں سال ڈیڑھ سال جو ہے ہمیں بڑی سٹیبلٹی نظر آتی ہے اکانومی میں، معیشت میں، ہمیں سارے مائکرو اکنامک انڈیکیٹر جو ہیں وہ بہتری کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے اصل سچویشن اس کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے جب گورنمنٹ جو ہے وہ گروتھ کی طرف جاتی ہے، اور جب گورنمنٹ جو ہے وہ اتنا کانفیڈنس لے لیتی ہے کہ اس نے عوام کو ریلیف دینا ہے۔ دیکھیں آپ کی اکانومی میں بیسیکلی سٹرکچرل فلاز ہیں، انہی سٹرکچرل فلاز کا بارہا ذکر کیا گیا، بارہا ماہرین اقتصادیات کی طرف سے اس کی طرف اشارہ کیا گیا، صحافیوں کی طرف سے اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ہم اس طرف جو ہے وہ جانے میں ہمارے لیے پرابلم ہوتے ہیں۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں سیلریڈ کلاس جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والی، آپ اسی مالی سال کے پہلے 10 ماہ کو دیکھیں تو اس میں تقریباً سیلریڈ کلاس نے کوئی 450 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ ٹیکس دیا ہے، لیکن اس کے اگینسٹ اگر آپ ریٹیلر کو دیکھیں کہ ریٹیلر کا کنٹریبیوشن کیا ہے، تو ریٹیلر سے جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ وصولی نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے گورنمنٹ نے پچھلے اسی مالی سال میں جون میں جب تاجر دو اسکیم اناؤنس کی، بڑے فین فیئر سے کہا گیا کہ جی 50 ارب روپے جو ہے وہ اکٹھے کیے جائیں گے تاجروں سے، لیکن اکٹھا کیا کیا گیا؟ میرے خیال میں کوئی 4 ملین کے قریب روپے اکٹھے کیے گئے، اور یہ بھی بتایا گیا آئی ایم ایف کو۔ تو سیلریڈ کلاس کے اوپر بھی ابھی بھی آئی ایم ایف نے جو کنڈیشن رکھی ہے، یہ گورنمنٹ نو ڈاؤٹ چاہتی ہے کہ وہ ریلیف دے عوام کو۔ اگین جیسے میں نے کہا کہ وہ اتنا کانفیڈنس شاید آ گیا ہے کہ سٹیبلٹی، اکنامک سٹیبلٹی آ گئی ہے، اور لوگوں کو جو ہے ریلیف سیلریڈ کلاس کو دینا چاہیے۔ لیکن وہاں پہ آئی ایم ایف کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ جی آپ نے اگر ریلیف دینا ہے تو وہ دوسرے میئرز لے کے آئیں، وہ جو ہائی اینڈ پینشنرز ہیں ان کے اوپر جو ہے آپ ان کے اوپر ٹیکس لگائیں، اور وہاں سے جو پیسہ ہے وہ آپ جو ہے وہ سیلریڈ کلاس کو وہاں سے ریلیف دیں۔ ابھی جو ہے 6 سے 10% کی بات کی جا رہی ہے کہ سیلریڈ کلاس کو ریلیف دیا جائے گا، لیکن اس کے اوپر بھی کیونکہ ہماری انفلیشن جو ہے وہ کافی قابو میں رہی، اسی وجہ سے 6 سے 10% کی بات کی جا رہی ہے، جو کہ اگین فائنل ابھی تک نہیں ہے۔ پھر آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کو جو آپ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے وہ بالکل کھڑا ہو گیا، وہ اسٹیگنیٹ ہو گیا، اس میں جو ہے کوئی بھی، یہ پورا ہم نے 1 سال دیکھا، اس میں کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ انسینٹیو دینا چاہ رہی ہے، کچھ ریلیف دینا چاہ رہی ہے، لیکن اگین وہاں سے آئی ایم ایف کی طرف سے پش بیک آ رہا ہے اس کے اوپر۔ پھر پینشنر، ہائی اینڈ پینشنر کی بات کر رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کی پینشن جو ہے وہ میرے خیال میں ہماری تنخواہوں کے ڈبل جو ہے وہ ہوگی، لیکن ان کی طرف گورنمنٹ جا نہیں رہی، کیونکہ وہ ایک پولیٹیکلی جو ہے وہ ایک ان پاپولر ڈیسیژن ہوگا۔ صحیح۔ تو گورنمنٹ اگر یہ اور جو آگے کنڈیشن سامنے اور بھی آ رہی ہیں، دعا ایک چیز جس کا میں ذکر ان پرٹیکولر کروں گا، وہ جو اکانومی میں آپ جو آپ کی جو کسٹم ڈیوٹیز ہیں ان کو، اکانومی کو اوپن کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے، تو یہ ایک بڑا میرے خیال میں لوکل انڈسٹری کے لیے ایک بڑی ڈینجرس چیز ہو گئی، اور اس کے اوپر انڈسٹریز کی منسٹری نے میرے خیال میں گورنمنٹ کو وارن بھی کیا ہے کہ تقریباً 15 ایسے سیکٹرز ہیں جس سے جو ہے وہ وہاں پہ وہ ایفیکٹ ہوں گے۔ آپ امپورٹس جو ہیں ان کو الاؤ کریں گے جب آپ اپنی ڈیوٹیز کو کم کریں گے، تو وہ جو آپ کا لوکل، اور مجھے اس بات کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ دیکھیں اس وقت امریکہ میں ٹرمپ جو ہے وہ لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ ٹیرفز بڑھا رہا ہے، اس نے ساری دنیا کے ساتھ ایک ٹیرف کی جنگ چھیڑ رکھی ہے،
लेकिन यहाँ पे हमारे पास IMF हमें कह रहा है कि जी आप टोटली ओपन करें अपनी इकोनॉमी को, आप ग्रेजुअली 5 साल में जो है वो आपके जो ड्यूटीज हैं उनको, इंपोर्ट ड्यूटीज को आप नीचे लेके आए, तो उससे आपकी लोकल इंडस्ट्री को क्या, देखिए ना सिर्फ ये कि आपकी लोकल इंडस्ट्री जो है वो इफेक्ट होगी, बल्कि उससे एसोसिएटेड जो जॉब्स हैं उनके ऊपर कट लगेगा, और आपकी वो जो एक्सपोर्ट की चीजें जो वो प्रोड्यूस करती हैं उससे जो हमें फॉरेन एक्सचेंज आता है वो इफेक्ट होगा। तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट जो है वो इस पोजीशन में है, या मैं ये दूसरे अल्फाज में ये कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को अब भी जो है, ऑल्दो कि ये कड़वी गोली है, ये कड़वी बात मैं करने जा रहा हूं, लेकिन गवर्नमेंट को अपनी जो इतना कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए कि अभी आपने स्टेबिलिटी अचीव की है, नो डाउट एक मिनी मिरेकल अचीव किया है, तो कंसोलिडेशन की जो फेज है उसकी तरफ जाना चाहिए, और पॉपुलर डिसीजन जो है वो नहीं लेने चाहिए। जी आमिर साहब। देखें, पहले तो पूरी कौम को आज यौम तकबीर मुबारक, और मेरे हिसाब में तो सवाल भी आज यही होना चाहिए था पहला, जो कि दिन बनता है कि हम जो अभी इंडिया से जंग जीते हैं उसके पीछे वो फोर्स मौजूद है जो हमारे पास एटमी कुव्वत की सूरत में मौजूद थी। 27 साल पहले आज के दिन जब हम अनाउंस कर रहे थे इस्लामाबाद में, तो इस वक्त खैर जश्न था, हम यहीं पे मौजूद थे और लोग खुशी के मारे, और सारे कराची में, लाहौर में, पेशावर में, कहीं पे भी कोई जगह नहीं थी, पूरे पाकिस्तान में लोग खुश थे कि हम जो एक परेशानी में आए थे कि पता नहीं एटमी धमाके हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, और इंडिया ने कर दिए हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ था कि उससे कुछ अरसा पहले एक साउंड बैरियर इस्लामाबाद में हुआ कि जनाब एक धमाके की आवाज़ आई, और डॉक्टर कदीर मरहूम अल्लाह बख्शे उनको, उन्होंने बयान दिया कि हमारे पास इससे बहुत कुछ आगे है, और फिर लोगों को इत्मीनान हुआ कि हमारे पास वाकई सब कुछ है। ये ऐसी बात नहीं है, मतलब उस वक्त मरहूम डॉक्टर शेर अफगन वफाकी वजीर थे, उस धमाके पर उन्होंने कहा मेरी कार लड़खड़ाई है, मैंने लोगों से पूछा जल्जला है, तो उन्होंने कहा नहीं, वो साउंड बैरियर की आवाज़ थी, वो इंडिया ने कारनामा दिखाया था। तो लोगों को कुव्वत दिखाई जाती है, बताया जाता है। फिर नवाज शरीफ ने वो मुश्किल तरीन फैसला किया जिसमें एटमी धमाका हमने किया, वो हमारे ऊपर पाबंदियां भी लगी, और उन्होंने ये फैसला भी इसी बुनियाद पे किया था कि अगर सिर्फ पाबंदियां ही हैं तो ये कौम सह लेगी, कि हमें अपना जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ करना है, बाकी चीज़ें हम कर लेंगे। जैसे मरहूम भुट्टो ने कहा था हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो इस कौम ने पूरी तरह इस पूरे प्रोग्राम की आबियारी की है। तो आज जब हम इस पे आ गए हैं कि जी पेंशन है, ज़ाहिर है उसमें हमारी गलतियां हैं ना, यहाँ पे कभी कोई फौजी हुक्मरान कोई ड्रामा लगा के बैठ जाता था, कभी कुछ, कभी अमेरिका के पैसों के सारे चलते थे, और जैसे ही पैसे गए सारे के सारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ही गायब थे, कोई काम ही नहीं था। यही भुगता ना हमने इस सारे टाइम के अंदर, लेकिन अगर कुछ बनाया तो वो था हमारा दिफा, जिसने आज भी हमें इस काबिल रखा अल्हम्दुलिल्लाह कि इंडिया को 5 गुना बड़े अपने मुल्क को हमने उसके मुकाबले में इतनी बड़ी फोर्स को हमने शिकस्त दी। अब हम जहाँ खड़े हुए हैं, कुर्बानियाँ तो बेचारा अवाम हमेशा से ही देता है। वो जो कह रहे थे ना नवीद साहब, उनके शायद फिक्रा वैसे निकला कि एक अनपॉपुलर डिसीजन होगा पॉलिटिकल कि अगर वो हाई अचीवर पेंशन्स को टैक्स लगाएंगे, और उन्होंने साथ अपनी मिसाल दी। माशाल्लाह बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पता नहीं कितनी तनख्वाहें हैं, तो ऐसे पेंशनर्स को तो ढूंढ के लाएंगे ना, तो पता नहीं सैकड़ों भी मुश्किल निकलेंगे, ज़रूर लगना चाहिए उन पर टैक्स। जैसे हम कहते हैं ना जी सिगरेट है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को ख़राब कर रही हैं, उन पर टैक्स लगाएं, लेकिन उतना लगाएं कि इंडस्ट्री आपकी चले। जैसे वो ड्यूटी की बात की कि हमारे यहाँ अब ज़ाहिर है IMF बजट बनवा रहा है, आपको कर्जे दे रहा है, लोगों से मांगे तांगे हुए हमने ज़र मुबादला रखे हैं, तो वो शराइत आयद करते हैं ताकि उनके मुल्कों में जहाँ से ये कर्जे हम ले रहे हैं उनकी चीज़ें यहाँ पे बड़े आराम से बगैर ड्यूटी के आ जाएं, एंटी डंपिंग ड्यूटी ना लगे, टैरिफ ना लगे। और ट्रंप की उन्होंने वाज़ेह मिसाल दे दी, लेकिन ट्रंप को इस सब के बावजूद मुँह की खानी पड़ रही है। तकरीबन रिवाइज कर रहे हैं वो सारे टैरिफ्स को जो वो समझ रहे थे कि वो दबा लेंगे। हर चीज़ का एक